السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اب ہم سیکھتے ہیں ایز ایم آر کے بارے میں۔ اسی طرح ویل، شیل، ہیز، یہ سب ہیلپنگ ورب ہیں جو ہمارے روزمرہ زندگی میں کنورسیشن باتوں میں بہت کام آتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو نہیں آتی۔ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے انداز میں سکھاتا ہوں، آپ لوگ بہت ہی آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں ایم کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں۔ تو اس میں ایم کیا چیز ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ ایم جو ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے اور اس کا مطلب ہے ہو۔ آئی ایم فائن، آئی کا مطلب میں، ایم کا مطلب ہوں، فائن کا مطلب ٹھیک، یعنی میں ٹھیک ہوں۔ ایم صرف اور صرف آئی کے بعد استعمال ہوتا ہے، آئی ایم، اور ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آئی آم۔ ان دونوں میں آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن زیادہ تر آئی آم استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور ایگزامپل، آئی ایم اے ڈاکٹر، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کام کرتے ہو تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں آئی ایم اے ڈرائیور، میں ایک ڈرائیور ہوں۔ اگر کوئی اور کام کرتے ہو تو وہ بتاؤ آئی ایم اے بریک لائرز، میں ایک اینٹ بجانے والا ہوں۔ آئی ایم اے ہیئر ڈریسر، میں ایک ہیئر ڈریسر ہوں۔ ہیئر ڈریسر کا مطلب بال کٹوانے والا۔ خلاصہ ایم صرف اور صرف آئی کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ اب سیکھتے ہیں ایس کے بارے میں۔ ایس کا مطلب ہے، جیسا کہ ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ ایک پائلٹ ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایک ٹیچر ہے۔ تو ان تینوں سینٹنس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہے استعمال ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایز کہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ ایز استعمال ہوتا ہے سنگولر سبجیکٹ کے بعد، یعنی جب بھی کوئی سینٹنس میں ہی آیا، ہی کا مطلب ہے وہ ایک لڑکا، اگر شی آیا، شی کا مطلب وہ ایک لڑکی، یا ایٹ آیا، ایٹ جو ہے یہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ جب بھی کوئی سینٹنس میں ایک چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو، یا ایک لڑکے یا ایک لڑکی کے لیے یا جانور کے لیے، اگر وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، لیکن سنگولر ہو اور سنگولر کا مطلب ہے ایک، تو پھر ہم ایز استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل، آئی ایم اے ڈاکٹر، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ اور اگر میں اس طرح کہوں کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے تو پھر ہم اس طرح کہیں گے ہی از اے ڈاکٹر، اور اس کا مطلب ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ ہی کا مطلب ہے وہ ایک لڑکا، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر کا مطلب ہے ایک ڈاکٹر۔ ایک اور ایگزامپل، آصف ایز اے میکینک، آصف ایک مستری ہے۔ آصف ایک لڑکے کا نام ہے، اس کا مطلب ہے آئی میکینک، ایک مستری۔ تو آصف ایک ہے تو اس وجہ سے میں نے ایز استعمال کیا۔ یہاں پر میں ایم استعمال نہیں کر سکتا اور نہ آر استعمال کر سکتا ہوں۔ ایک لڑکا ہے تو ایز استعمال کریں گے۔ ایک اور ایگزامپل، سعدیہ ایز اے ٹیلر، سعدیہ ایک درزی ہے۔ درزی کا مطلب کپڑے سلوانے والے۔ تو سعدیہ ایک لڑکی کا نام ہے تو اس میں میں نے ہیلپنگ ورب استعمال کیا ہیز۔ تو یہاں پر ہم ایم استعمال نہیں کر سکتے۔ ایم ہم تب استعمال کریں گے اگر میں درزی ہو، تو پھر ہم ایس کے جگہ ہم ایم استعمال کریں گے۔ تو اب ہم سعدیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سعدیہ ایک درزی ہے۔ سعدیہ کا مطلب سعدیہ، اس کا مطلب ہے ٹیلر، ایک درزی۔ درزی کہتے ہیں کپڑے سلوانے والے۔ اب سیکھتے ہیں ہیلپنگ ورب آر کے بارے میں۔
आर का मतलब है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि आर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। जब भी कोई जुमले में यू आ जाए, यू के बाद आर इस्तेमाल होता है, या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही हो, अगर इंसान हो या हैवान हो, अगर जानदार या बेजान हो, अगर कोई भी चीज़ हो जो दो या दो से ज़्यादा हो, तो वो फिर हम सब्जेक्ट के बाद आर इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कहे हाउ आर यू, तो इस सेंटेंस में यू आया है, इसलिए हमने आर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर सवाल या सेंटेंस है, तो इसलिए आर यू से पहले आया है। उसका मतलब है आप कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ पुअर, मैं गरीब हूँ। आई का मतलब है मैं, और एम का मतलब है हूँ, पुअर का मतलब है गरीब। अगर कोई और शख्स गरीब है तो फिर हम इस तरह कहेंगे ही इज पुअर, वो गरीब है। ही का मतलब है वो, एक लड़के के लिए इस्तेमाल होते हैं। एस का मतलब है और पुअर का मतलब गरीब, वो गरीब है। ही एक लड़का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस वजह से हमने एज इस्तेमाल किया है। एज और एम दोनों हेल्पिंग वर्ब है, और अगर किसी जुमले में आई आया तो फिर हम एम इस्तेमाल करेंगे। अगर ही आया तो फिर हम एज इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैं इस तरह कहूँ कि वो गरीब है, तो वो के लिए इस्तेमाल होता है दे। वो गरीब है, वो लोग दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इस वजह से हम दे के बाद आर इस्तेमाल करेंगे। आर का मतलब है प्लूरल, आर का मतलब है, तो दे के बाद हम आर इस्तेमाल करेंगे। दे आर पुअर, वो गरीब है, यानी वो लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम आर इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल, आसिम एंड कासिम आर पुअर, आसिम और कासिम गरीब है। तो इस सेंटेंस में दो लोग हैं, तो इस वजह से ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इस वजह से हम आर इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैं सिर्फ आसिम के बारे में बात करूँ तो फिर हम सेंटेंस में एज इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। यू के बाद भी आर इस्तेमाल होता है। यू एक शख्स है, लेकिन ये हुसूल है कि यू के बाद आर इस्तेमाल होता है, लेकिन यू जो है दो लोग भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल, यू आर अ गुड पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान हो। तो यू के बाद आर इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये नहीं देखेंगे कि वो एक है या दो है, बस ये उसूल है, यू के बाद हम आर इस्तेमाल करेंगे। तो आखिर में एज एम आर की खुलासा, अगर कोई आपसे पूछे कि एज एम आर किसे कहते हैं, तो एज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। यानी जब भी हम आजकल के ज़माने में बात करते हैं, एम इस्तेमाल होता है आई के बाद, और इसका मतलब है हु। और एज इस्तेमाल होता है ही शी एट के बाद। यानी जब भी किसी जुमले में एक चीज़ के बारे में बात हो जाए, अगर इंसान हो या हैवान हो, अगर जानदार हो या बेजान हो, अगर कोई भी चीज़ हो, तो फिर हम एज इस्तेमाल करेंगे, और एज का मतलब है। और इसी तरह आर एक हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हैं। हम किसी जुमले में तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी जुमले में दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही हो। अगर इंसान हो, हैवान हो, जानदार या बेजान जो भी हो, या दो होगा या दो से ज़्यादा होगा, तो फिर हम आर इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं वास और वर के बारे में। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।